إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. Barcha galamlarni yo'qdan bor qilib, bizlarning barchalarimizni da tarbiyalab, bizni o'zining shiksiz sanab bitira olmaslik hurmatlarida, keng ne'matlarida yashatuvchi birdan bir Rabbimiz, birdan bir haq ilahimiz bo'lgan Alloh subhanahu va taolaga barcha shukr va rahmatlarimiz, barcha maqtov va ulug'lovlarimiz bo'lsin. Jir ham ko'klarga Allohning rahmati bo'lib, Allohning rahmatin olib kelgan bizning uchun eng suyukli, eng qadrli kishi bo'lgan payg'ambarimiz Muhammadga ko'ngil turlarimizdan chiqqan duolarimiz, Allohning salami ham salavati bo'lsin. Alloh taolaning bizga berib turgan ne'matlari, hurmatlari cheksizdir. Shularning birisi bizlarni dunyoda ham oxiratda baxtli bo'lishimizga sabab bo'lgan ulug' ne'mat, ilm ne'mati. Ham Qur'onning eng ilk, eng olda ingan oyatlarining da shusha ne'matga qo'g'iluvi bu ne'matning darajasin, Alloh qarshısında tutgan martabasin ham kishi turmushida bo'lgan ahamiyatin anglata. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytdi: "İqra ve rabbukal akram." Oku. Cebrail aleyhisselam Allah'ın emri bilen tevgi mertebe suyuklu peygamberimiz yanına kilip şuşu emrini birdi. Allah'ın kelamin okudu, hem oku dedi. Hem bil senin Rabbin Kerim, ol yumart, ol rahimli, "Ellezî allama bil qalam." Ol qalam bilen sina ilim öğretti. "Allamal insana ma lam ya'lam." Ol kişiге moңa kadar bilmegen narsalarin öğretip şuşu ilimlerini berdi. Allah Teala ilim ni'meti aşa bizni bandalarin eng ilk o'zi bilan tanıştıra. Zati, ismi, sifatlari, onun qila turgan alamdagi ishlari. Allah shusha ilim aşa bizni o'zining eng xayrli bandalari bo'lgan payg'ambarlar, rasullar bilan tanıştıra. Shusha ilim aşa ko'zlarimiz alarni ko'rudan g'ajiz bo'lgan, ko'ralmagan farishtalar, jinlar dünyası bilan tanıştıra. Allah Teala bizga haq ilim aşa o'zimiz borib shularni ko'rib qaytgan kibik cennet bilan jahannamni shusha ilim aşa ko'rib, shularga ishonib jannatga umtilirga ham jahannamdan qochirga öğrete. Kişiler yaşarga tiyishli şariat kanunları, ibadatlar, o'zaro muomala qilу qoidalari halal ham haramlar. Bulardan tish Allohning kitobi bizni biz yashagan alam tirayun bilan tanıştıra. Bo'lsinmi ul ko'klar, bo'lsinmi ul jirlar, bo'lsinmi ul dengizlar, hayvonlar, qushlar, bijaklar, o'simliklar dunyosi ham boshqalar. Allah Teala farishtalar, jinlar bilan beyli ilimler, şariat kanunları bizge Allah'ının
пәйгамбәре аша килә. Һәм без Аллаһ турында да, фәрештәләр турында да, җиннәр турында да, кыямәт, җәннәт, җәһәннәм турында да, һәм шәригать кануннары турында да фақат Аллаһыдан килгән. Сөекле пәйгамбәребез безгә өйрәткән гыйлемнәрдән генә алабыз һәм шуның белән шикләнергә тиеш булабыз. Фәнни ачышлар белән, тормыш тәҗрибәләре аша Аллаһының моңа кадәр билгеле булмаган исемнәрен яки сыйфатларын белеп булмый. Ниндидер фәнни ачышлар аша җәннәттә сөекле пәйгамбәребез белмәгән, безгә хәбәр итмәгән җәннәттәге нәрсәләрне, җәһәннәмдәге күренешләрне белеп булмый. Монда без Аллаһының вахые белән шикләнәбез. Һәм безгә сөекле пәйгамбәребез нәрсә аңлаткан булса, һәм нәрсәгә дәлил булса, без моны кабул итәбез, без моңа ышанабыз, моның белән гамәл кылабыз һәм шуның белән ишекне ябабыз. Әмма ләкин без яшәгән дөньяга килгәндә, дөнья төзелешен, дөньядагы Аллаһы Тәгалә ничек итеп шушы дөнья белән идара итә? Ничек итеп шушы дөнья нинди кагыйдәләр, нинди канун, законнар белән яши? Буларны өйрәнү Аллаһының китабы, сөекле пәйгамбәребезнең сөннәте белән генә шикләнми. Киресенчә, Аллаһы Тәгалә үзенең китабы аша, үзенең илчесе аша безне чакырды сукыр булмаска, шукрак булмаска, томана һәм надан булмаска, тирә-юньгә күз сала белергә, әйләнә тирәне күрә белергә, өйрәнергә һәм һәр даим гыйлемебезне арттырып яшәргә кушты. Кул, әйт диде Аллаһ Тәгалә, унзуру мада фис-самавати вал-ард. Карагыз сез, нәрсә бар анда күкләрдә? Элек кешеләр күз белән генә карадылар. Аннары соң телескоплар уйлап таптылар. Аннары соң ул телескопларны тагын да яхшыртып, моңа кадәр гади күз белән күрә алмаган күпме нәрсәләрне күреп, астрономия гыйлеменә нигез салдылар. Аллаһ Тәгалә әмер бирде. Карагыз сез, нәрсә бар анда күкләрдә һәм карагыз сез, нәрсә бар җирдә диде. Юнус сүрәсе 101-нче аят. Авалам янзуру. Аллаһ Тәгалә әйтә, күрмиләрмени саңалар ди. Нишләп саңалар карамыйлар? Фи малакути самавати вал ард. Күктә һәм җирдә булган патшалыкларга ди. Аларны күрмиләрмени ди. Нинди байлыклар, нинди патшалыклар бар күктә, җирдә. Ва ма халакаллаһу мин шәй. Һәм күрмиләрмени саңалар Аллаһы Тәгаләнең нәрсәләрне юктан бар иткәннәрен. Шулай итеп Аллаһ безне чакырды гафил булмаска. Аллаһының мәхлукларын өйрәнергә, җирләрне, күкләрне белеп яшәргә. Бу Әгъраф сүрәсе 185-нче аят. Кешенең үзе яшәгән дөньясын, үзенең тирә-юнен, табигатьне өйрәнүе аның бу дөньяда яшәвен җиңеләйтә. Без никадәр шушы тирә-юнны яхшырак белсәк, фән, наука дип әйтәбез. Никадәр шушы дөньяны яхшырак, күбрәк өйрәнсә, безнең бу дөньяда яшәвебез күпкә җиңеләя. Әгәр дә шушы фән кашандыр Аллаһның рәхмәте белән ирешкән бу казанышларны алып атсак, безнең тормыш хәзер күпме авыр булыр иде. Әгәр дә менә шушында система отопленияны алып ташлап, һаман утын ягып ятсак, җирдә Аллаһ безгә әзерләп куйган газ, нефт булганнарны белмәсәк, әгәр дә бөтен машиналарыбызны бикләп, стоянкаларга тутырып куеп, җәяү йөрисе калса, яки атка атланып йөрисе калса, безнең тормышыбыз күз алдына китереп бетерә алмаслык дәрәҗәдә мәшәкать булыр, авыр булыр. Шуңа күрә бу гыйлемнәрне өйрәнү ул безгә файда бирә. Ул безнең тормышыбызны, әлхәмдүлилләh, җиңеләйтә. Адам баласы үзенең тәнен өйрәнә. Шуның нәтиҗәсендә тиб, медицина фәне барлыкка килә. Кешенең саулык сәламәтлеген, гомерен сакларга шушы гыйлем ярдәм итә. Авыруларны
даваларга булыша. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә Коръәндә «Фәльянзурил инсану мимма хулик» диде. Карасын кеше үзенең нәрсәдән яратылганын, нәрсәдән бар кылынганын ди. Һәм башка аятларда бу хакта күптер. Хайваннар дөньясын, үсемлекләр дөньясын өйрәнү, аларны да дөрес итеп файдаланырга һәм җәмәгать хайваннар, кышлар, бөҗәкләр, үсемлекләр дөньясын өйрәнү беренчедән безгә аларны тагын да дөресрәк файдаланырга өйрәтсә, икенчедән аларны сакларга өйрәтә. Чөнки һәрбер кеше җаваплы хайваннар дөньясының саклануына. Һәрбер кеше җаваплы үсемлекләр дөньясының саклануына. Үсемлекләр культурасы дип әйтәләр агрономнар. Яңа орлыклар, күзәнәкләр башкасын саклануга без сезнең белән җаваплы, чөнки бу Аллаһның безгә биргән нигъмәте, кайсысыдыр ризык, кайсысыдыр кием, шуңа күрә аларны саклау безнең өстебездә әманәт булып тора. Һәм менә шушы үсемлекләр дөньясын өйрәнеп, шулар белән тәҗрибә кылып, шушы дөньяны үзеңә тагын да яхшырак итеп буйсындыруда шушы хакта килгән бер хадисне сезгә укып китәсем килә. Бу хадис кемгәдер таныштыр, кемгәдер беренче мәртәбә, ләкин аның хикмәте зур җәмәгать. Гарәпләрдә элек-электән хөрмә агачлары үстергәннәр. Финиковый пальмы дип әйтәбез. Һәм шушы агачлар, әлбәттә, аларны тәрбияләргә кирәк, баланы да бит үстергәндә имезергә кирәк, дөрес итеп ашатырга кирәк, алдын-артын юарга кирәк, ул агачларны тәрбия кылу кирәк булган һәм гарәпләрнең еллар барып шактый бу мәсьәләдә тәҗрибәләре булган, опытлары, гыйлемнәре булган. Чөнки алар шушы агачның җимеше күбрәк булсын, файдасы күбрәк булсын дип моны өйрәнгәннәр. Һәм аларда, һәм ул гомумән дөньяда бар, агачларны серкәләндерү дигән әйбер, опыление дигән әйбер. Чөнки Аллаһ Тәгалә «Ва халакнакум азваҗа» диде. Без сезләрне парлы итеп яраттык диде. Шуңа күрә без кешеләр дә парлы, үсемлекләр дә парлы. Бар агачның атасы, бар агачның анасы. Һәм аларны ата агачтан серкә алып, ана агачка ирештерү, бу Аллаһ Тәгаләнең үзенең бер кануны бар. Җил белән серкәләнә, бөҗәкләр серкәләндерәләр, кошлар, хәтта умарта корты кичкенә генә шушы серкәне утырып, аякларына ияртеп аны икенче агачка илтә. Һәм кешеләр шушы тәҗрибәне үз куллары белән дә файдаланалар. Һәм шуның белән агачлар яшәп килгән, зурайган һәм уңыш алынган. Сөйкле пәйгамбәребез саллаллаһу алейхи ва саллям Мәдинәгә килгәч, кешеләрнең шушы агачларны серкәләндерүен күреп, аларга сорау бирә: "Сез нишлисез?" дип. Чөнки сөйкле пәйгамбәребез белми моны. Нәрсә эшлисез сез ди? Шуннан соң сахабалар: "Я Расулаллах, без гел шулай эшлибез" ди. Бу инде безнең күптәннән килә шулай агачларны серкәләндерү ди. Һәм пәйгамбәребез галейхиссалату вассалам: "Сез ди алай эшләмәсәгез, бәлки хәерлерәк булырдыр" ди. Ягъни бәлки, монда бер сүз бар, бәлки. Сезнең бу эшегездә әллә ни файда юктыр ди. Һәм әлбәттә сахабалар Аллаһның илчесе шулай дип әйткәч, ул закон. Шундук ничә еллар алып барган тәҗрибәләрен үзеп, агачларны серкәләндерүдән туктыйлар. Ничек инде Расулуллаһ әйтте бит, бәлки монда файда юктыр дип. Әмма ләкин агачларның җимешләре булмый. Хәтта риваятләрдә килә, ул агачлар кырый дип. Һәм күпмедер вакыттан соң монда берничә риваят килә, бер риваятта килә, сөйкле пәйгамбәребез аларның кырыган җимешләрен, агачларын күреп, "Сезнең бу хөрмә агачларыгыз белән нәрсә булды?" дип сорый. Шунда сахабалар әйтәләр: "Я Расулаллаһ, син бит үзең булай эшләмәсәгез хәерлерәк булыр иде" дип әйттең ди. Шуннан соң сөйкле пәйгамбәребез әйтә: "Сез дөнья эшләрегезне үзегез яхшырак беләсез" ди. Сез дөнья эшләрегезне яхшырак беләсез ди. Һәм Сахих Муслим риваятында килә,
Сөйкле пәйгамбәребезгә шушы хәбәр килгәч, пәйгамбәребез әйтә: "Соң мин бит кеше ди. Мин бит сезнең кебек кеше ди. Әгәр, менә бу кагыйдә җәмәгать, әгәр динегездә мин берәр эшне кушсам, алыгыз, эшләгез ди. Әгәр берәр эшне үз фикерем белән әйтсәм, пәйгамбәребез фикере белән дөньяви эштә генә әйтә. Шәригатьтә һәрбер нәрсә вахи белән килә, белегез, мин бит кеше ди. Хәтта тагын бер риваятта килә: әгәр дә дини эштә мин сезгә кушсам, алыгыз ди, ахират эшендә мин кеше, шуны белегез ди. Шулай итеп җәмәгать сахабаларның агачлары кибеп китә. Алар уңышсыз кала. Бер караганда, әлбәттә, агачлары жалкы, кызганыч, әмма бу хәл моның аша Аллаһ Тәгалә безгә бөтен кешелеккә олуг дәрес бирә. Дин, шәригать кануннарын, Аллаһ Тәгаләне, аның фәрештәләрен, җиннәр, ахират, җәннәт, җәһәннәм, буларны безгә фақат сөйкле пәйгамбәребез генә өйрәтә. Аллаһының китабын тотып, үзенең сөннәте белән. Һәм без шуның белән шикләнәбез. Әмма дөньяви гыйлемнәрдә, кешеләргә файдалы булган белемнәрдә динебез безгә дөрес юнәлеш күрсәтә. Менә сезгә бу ярый, сез монда барыгыз, ләкин монда кирмәгез. Яшырын гыйлемнәргә, Аллаһының гыйлемнәренә, кешеләргә зыян, зарар сала торган, зулымлыкка илтә торган һәм башка шундый нәрсәләрдә кайда хәлал, кайда харам икәнлеген билгели дә, кешегә нәрсә бирә? Хуррият бирә. Өйрәнегез ди. Белегез ди. Тәҗрибә уртаклашыгыз ди. Машина уйлап табыгыз, самолет уйлап табыгыз. Без бит беребез дә самолет бит пәйгамбәребез өйрәтмәгән дип хаҗга җәяү барасыбыз килмәй. Әлхәмдүлилләх. Шуңа күрә самолет уйлап табу ул хәерле. Шушы табигать кануннарын, Аллаһ Тәгалә куйган кануннарны үзебезгә файдалану, Аллаһ монда безгә хуррият бирә. Һәм Риза Фахриддин хәзрәтләре шушы хөрмә агачы белән бәйле хәдискә моннан 100 ел элек үзенең Җавамигул Калим шәрхи китабында, субханаллах, кемдә бу китап бар, ул хәдисне, ул 60-нче хәдис, укыгыз аны бөтенләй белән. Субханаллах, шушы 100 елдан элек яшәгән мөфтиебез Риза хәзрәт шуннан да шу кадәр зирәк, шуннан да шундый акыллы кеше булган, һәм ул бүгенге көн белән яшәмәгән. Ягъни 100 ел элек ул киләчәк белән яшәгән. Һәм ул үзенең милләтенең бүгенге көн өчен генә түгел, ул үзенең милләтенең, өммәтенең, ул бөтен Россия муфтие була, ул аның киләчәге өчен фикер йөртеп тырышкан. Риза Фахриддин яза: Расуллар, пәйгамбәрләр кешеләргә дөньяви белемнәр өйрәтергә, табигать фәннәрен, астрономия укытыр өчен түгел, бәлки Аллаһыга дөрес итеп кыл була белүне, ягъни гыйбадәтләрне, араларында дуслык ва мәхәббәт белән яшәү, нәфесне паклау рәвешләрен өйрәтү өчен җибәрелгәннәр диде. Әгәр дә, карагыз нәрсә ди, әгәр дә дөньяви гыйлемнәрне дә пәйгамбәрләр аша өйрәнү тиеш булса, әгәр дә Аллаһ Тәгалә өйрәнмәгез астрономия, физика, медицина, менә пәйгамбәр сезгә нәрсә өйрәтә, шуның белән генә шикләнегез. Шулай калса ди, кешеләрнең үз фикерләре, аңнары эшсез торыр иде. Һәр нәрсәне дә вахидан гына көтү тиеш булыр иде ди. Субханаллах. Әлхәмдүлилләх. Менә бу безнең динебезнең камиллеге. Динебезнең бөтен кешелек өчен табигый булган, фитри дин булуының дәлиле булып тора. Динебез кешелекне дөньяви һөнәрләрдән, профессияләрдән тыймый. Дөнья эшләрен ислам дине өйрәтүне үз өстенә алмый. Ислам дине дөньяны өйрәтүне үз өстенә алмады. Бәлки халыкларның үз эшләренә тапшырды. Һәм җәмәгать беребез дә Казанга медицина университетының бинасына кирип, бөтен профессорларны җыеп, так җәмәгать, сез бөтенегез динсезләр яки фәләннәр, төгәннәр,
Biz sizге медицинаны үзебез өйрәтәбез дип, дин әһелләре biz әйтә алмыйбыз. Һәм кем шулай әйтә, ул хаксыз була. Дөнья эшләрегезне сез яхшырак беләсез дигән кагыйдәгә без таянырга тиеш. Һәм җәмәгать, машинабыз ватылса да, кай вакыт үземнең машинаның капотын ачып, кемдер карый башласа да, өйрәтәсе килә. Мулла бит инде өйрәнгән өйрәтергә. Ләкин авызыңны йомып торасың. Чөнки нәрсә? Мулла барда авызыңны тый, оста барда кулыңны тый ди. Ул монда. Һәм ул бу минбәрдә хуҗа. Һәм шуңа күрә без аңа моны ышанып тапшырырга тиеш булабыз. Һәм җәмәгать, безнең татарларда әле моннан бер гасыр ел элек, хәтта алдарак та кадимчил фикерле муллалар, имамнар дөнья эшләрен өйрәтүне дә үз өсләренә алмакчы булдылар. Хәтта андыйлар да булды. Һәм Риза Фахриддин бу хакта яза, соңгы вакытларда ди, ислам өстенә булган бәхетсезлекләрнең иң олысы ди, дин исеменнән дөньяви эшләрне тыймакчы булдылар ди. Дин исеменнән. Бу диндә ярамый диделәр фәнне өйрәнү. Алга китеш, алгарышлар диндә тыелган диде. Һәм ул шундый кызык мисал китерде. Төркиядә, хәзерге инде Төркиядә шушы халифалык булып Султан Махмуд була. Һәм Султан Махмуд башка илләрнең тәҗрибәләрен өйрәнеп, үзенең армиясына, гаскәрендә реформа башлый. Яңа тәртипләр кертә, яңа формалар тектерә, һәм башка хөкүмәтләрдән өйрәнеп, аларга махсус хәрби гыйлем бирә башлый. Военное дело укыта башлый. Шундый дәрәҗәгә ирешә. Һәм шул вакытта Истанбулның дин галимнәре моңа каршы чыктылар ди. Хәтта шәйх-ил-исламлары да Риза Фахриддин әйтә, бу дөрес түгел дип әйттеләр ди. Ләкин Султан Махмуд ди, ул үзе дә динне яхшы белде ди. Ва һәрбер шалмалы адәмнең китап алай кушмый дигән сүзе белән каушап китмәде ди. Чөнки күп вакытта әйтәләр, китап алай кушмый. Кайда кушмый? Нигә кушмый? Андый нәрсәләрне Султан Махмуд айыра белде ди. Һәм ул үз сүзен үз итте ди. Истанбул урамына чыккан дин башлыкларына ди, чөнки алар урамга чыгалар. Безнең дөрес түгел, Махмуд дөрес эшләмәй, бу кирәкмәгән яңалык дип урамга чыгып кешеләргә аңлата башлыйлар. Шушы урамга җыелган дин башлыкларына ди, тупның көпшәсен борды ди. Ягъни пушканы шуларга борды ди. Һәм шул вакытта тегеләр үкшә күтәрделәр ди. Ягъни аяклары белән тибә-тибә чаптылар ди. Мең мәшәкать белән качып, сулышларын өйләрендә генә алдылар ди. Шулай иттереп пушка белән куып кайтарып җибәрде ди. Шуңа күрә җәмәгать ул кадимчеләр белән җәдидчеләр арасында да күп бәхәс шуның белән бара. Хәтта Габдулла Тукай да ул җәмәгать безгә мәктәптә өйрәттеләр, Тукай динсез булган дип. Тукай динне сүккән дип. Менә Тукайның җыентыклары бар миндә. Ничә тапкыр шуларны карап утырдым. Кай вакыт мәкерлек белән дә кая ул динне сүгәм икән дип. Бер җирендә динне сүккәнен тапканым, күргәнем булмады. Тукай сүккән динне түгел. Ул дингә тел тидермәгән. Ул надан муллаларны сүккән. Ул икси-икәй бер. Ул пәйгамбәрне сүкмәгән. Ул наданнарны сүккән. Милләтне артка сөйрәүче, кешеләргә әкият сөйләүче муллаларны сүккән. Хәзер генә нишләптер әкият сөйләп, сакал сыпырып кына йөрсәң, сине сүкмиләр, күбрәк яраталар инде. Бүген башкарак вакыт. Җәмәгать, бүген әгәр дә эшлим, бер гыйлем бирим дисәң, кәнфит урынына 1000 төрле тәнкыйть ишетәсең. Һәм күп вакытта кеше шушы Аллаһ биргән гыйлемнең кагыйдәләрен белмичә, кайдандыр нәрсәдер алып, үзен гыйлем әһле, аңа дөньяви галимнәр дә кирәкми, аңа дини галимнәр дә кирәкми, чөнки аның кулында планшеты бар, телефоны бар, баласы авырып китсә, аңа табиб кирәкми, нәрсәгә табиб? Алар бит акчага кызыгып яталар. Менә бит монда минем язылган
доктор Google бүтін әйберні сөйлей, Яндекс хазірет бүтін фәтуәні бере. Һәм дүнияда да шул, ахиреттә дә шул безнең, дини гыйлемдә дә шул. Безгә бер кем кирәкми хәзер. Безнең бер хәзрәтебез, бер докторыбыз бар, бер киңәшчебез бар. Один брат сказал, один брат мне там фәтуа дал, WhatsApp'тан, һәм шулай иттереп җәмәгать без бүген дөньябызны да шулай алып барабыз. Галимнәргә нигезләнмичә динебезне дә кызганыч без шулай тотмакчы булабыз. Раббым Аллаһ безгә Аллаһы биргән шушы гыйлемнәрне өйрәнеп, дин, шаригать кануннарын сөекле пәйгамбәребез алып килгән, шәшелми, түгелми, саф, чиста рәвештә алып, шуның белән шикләнеп, төрле хurafatlарга кирип китүдән Раббым үзе сакласа иде. Аллаһ безгә шушы нигъмәт итеп биргән җирләрне, күкләрне, бөтен галәмнәрне өйрәнеп, Аллаһ безгә ачкан дәрәҗәдә шуларны белеп, шуларның файдасын күреп, һәм иң мөһиме, һәрбер мәхлук артында Аллаһы Тәгаләнең кодрәте тора. Нәрсәне генә без өйрәнсәк тә, нинди генә без фәнни ачышларга килсәк тә, бу безнең Аллаһы Тәгаләгә булган якынаюыбызны, Аллаһы Тәгаләнең бөеклеген, кодрәтен, шиксез гыйлеменә инануыбызны арттыруга сәбәп булса иде. Чөнки анысыз бу дөньяви гыйлемнәрне дөнья өчен генә алып, аларның Аллаһы Тәгаләгә якынайтмаса, ул гыйлемнәрнең файдасы булмас. Баракаллаху лана ва лакум фил Кур'анил азим ва нафa'ana бил аяти ва зикрил хаким иннаху хувал гафурур рахим. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Дорогие братья, я в первую очередь себя, а затем вас призываю к богобоязненности, ибо именно таква, богобоязненность является причиной благополучия, счастья как в этой жизни, так и последующей вечной. И хочу, как назидание для вас всех, прочитать хадис, изречение посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который мы находим в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима, и который передает нам Абдуллах ибн Амр ибн Аль-Ас, радиаллаху анхум, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: истинным лицемером, мунафиком является тот, кому присущи 4 качества, а отличающийся одним из них будет отмечен одним из свойств лицемерия. У кого, если найдется даже одно из этих качеств, значит, этот человек будет отмечен свойством лицемерия, пока он не избавится от него. Лицемер предает, когда ему доверяют. Лицемер лжет, когда рассказывает о чем-либо. Лицемер поступает вероломно, когда заключает договор. Он ненадежный. Когда с ним заключаешь договор, он нарушает договор. И лицемер грешит, приступает к границе, когда враждует с кем-либо. Этот хадис мы находим в сборнике имама Аль-Бухари и Муслима. И, дорогие братья, каждый человек, который имеет в сердце иман, веру в Аллаха, он всегда должен опасаться за свою веру и всегда должен бояться лицемерия. Что вот эта болезнь, что вот эта беда, несчастье, оно может проникнуть в наши сердца и погубить нашу жизнь. Когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил одному из своих сподвижников, Худайфа, имена лицемеров, об этом услышал Умар ибн Хаттаб и подошел к нему с таким вопросом. Представьте себе, Умар, один из самых лучших этой уммы.
Умар сказал: «Халь ана минхум?» Я один из них. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назвал и мое имя в списке лицемеров. Вот так боялись сподвижники лицемерия. И когда другой сподвижник подошел к Хузайфа, радийаллаху анху, и сказал, что он боится за себя лицемерия, Хузайфа ответил ему: если бы у тебя было лицемерие, ты не боялся бы. Поэтому мусульманин, который не боится впасть в лицемерие, в грехи, в его сердце сомнения. В его сердце сомнения, потому что Хузайфа сказал: только мунафик, лицемер, не боится лицемерия, не боится за свое сердце. Поэтому Всевышний Аллах в суратуль А'раф в 99-м аяте сказал: «Афа амину макраллах». Неужели они не опасаются хитрости Аллаха? Неужели они не опасаются козни Всевышнего? «Фала я'ману макраллахи илля каумул хасирун». И козни, хитрости Аллаха не опасаются только люди, которые терпят убыток. Поэтому, дорогие братья, мы должны просить у Аллаха, чтобы Аллах очистил наши сердца от лицемерия, чтобы Аллах очистил наши дела, показухи, рия, чтобы Аллах очистил наши языки, лжи, обмана.